الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب. ولد الإسلام غريب وصى بها ديني، في الحل والترحال، في السلم في الحرب، في الأمن في الأخطار. إسلامنا عظيم، 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 إسلامنا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسيني صدح يتبنات وكم إذا دروسته عن كل شرح يعني منهج كدعوة جماعة اعتصام بالكتاب والسنة. درسينا ما تحن قبل لابنا يا بابك أفر يتبنات وكم إذا أبواب تكسو أرورتي منهج كأسقة عنوان كيس نوحها وحاوية وكهض يا السياسة الشرعية، ومعنى يدي هاي سياسة هي ما مرك الشريعة وافقصا وحلا قال لي هي صار سعوتان إسلام كانوا دين شاملة ووحكستا كهذا ليس محايل الله الرحمن رحيم كا وعليم حكيم كا يا سودة شيء سيدك بني آدم كاهي أي وفا إيديستان وأدون كان النبض برواقه يسعاده أي كل عفان آخرنا أي جندي يرده سا أي هلان مركا نرشا ننكست الدين تواك هذا الشيء ما ارتوان توسيسي waana tilmaamaysaa. laakiin markay muslimiintu ay ka dheeraadeen diinta islaamka ayaa meelo fara badan laga dheereeyay diinta. meelaha waxaa ka mid ah baabka ama jaanibka la yiraahdo siyaasadda iyo maamulka oo laga dheereeyay islaamka iyo diinta. marka islaamku wuxuu u baahan yahay waxa weeyaan waxa loo yaqaano siyaasa sharciya, siyaasadda sharciga ku dhisan. kelimada marka siyaasad kelimada waxay noqotay iska xun bay noqotayba, oo hadii la maqlaba وحن بالله ملينا. لكن عربي أهان معناه هذا وحويان ساس يسوس، ومعناه هذه هي ومعمولي وما أرنكيس أي أقومي. مركا إن تتكلم معموله وأرنك هذا لا قومه ومصلحة هذا لا إلاشه أي سياسة اللي يراها أصل أهان واسدة سويان. مركا بدك وحاركينا أنه إن سياسته أي دين تكملت هاي لون بعيا إن مارتي عن شرعك لوافجيو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وها هي خلفاء الراشدين تأي الصحابة كله هي سلف كي صالحة أهابا سياسة صدق مصلحة الدنيا آخرة كهذا ليس وعدل أردن لجه لهيو برواقة أردن لجه لهيو نحريس أردن لجه لهيو ذاتك مخلوقات كردمان تودنا أي كفائدة سنيان حتى قال هذا بكفائدة سنيسة هذه اللي قد غمو شريعة الإسلام كا والنحريس تيذي رحمة هذا لصوب بندقه. الله سبحانه وتعالى حليه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك شريعة سدين تيسو وتام نقطي صدقا حق رنتا وعدلا حق عدالة. والموضوع يراهن صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام بيراهن. ومعنى هذا هي وتمام وكامل نقطي كلموينك إلهي شريعة إلهي حق الرمتا وقدم استرنتي وحي إلهي سبحانه وتعالى نور شيغي ودينته نور شيغتي كل جود رمتا ماشي قدام بيسوي.
وعدلا في الأحكام وحكست إلهي نوجد سبحانه وتعالى وأحكام تأه ونرشنا كنت تعلقا أيضنا وإنما يستيران تهي ماشي قدام بيسوء عدالة دأه ورحمة دأه بيت الماميسة نقطة لبعض وحويان سياسة شرعية اللي أورانك روحوية وحكست إسلامك وافقصا عن خلاف سنين وإسلامك هالشيء أما هات المامو أما هصوه سجلهيان أيضا لما أنت سياسة إسلامية أما مامو إسلامية أي هانكرتا ومعنه ما وحكست إنه نص الله له شرط ما هني وحي نصوص الله إلي أما وحي لقى استنباضي وحي مارتي سوه سجلهيا ودينت عن كهر إيمانين لما أنت شريعة إسلامية سياسة إسلامية أي هانكران صدحات وحكم إذا سياسة إسلامية مركز طوح الله السمين هيو waxaa lagu dhaqaaqahay waxa ka dhalanaya laga fakaro oo laga fiirsado oo la iska ilaaliyo tilaabooyinka dhibaatada ay ka dhalanayso ama ka daraya ayaa kamid ah siyaasada sharciya marka in la fiirsho maalaat al-af'al af'aasha aan sameynayno oo muslimiintu sameynayaan waxa ka imaan in la fiirshahay shariicada ay kamid tahay siyaasada sharciga ay kamid tahay waxaan kaloo maartaan fahamsanahay oo loo baahan yahay fahamno shariicada islaamka waxay u timid waa maxay waxay u timid dadka maslaxadooda u timid adduunyo aakhiraba maslaxada wixii maqan in la keeno wixii dhimanna la dhameystiro in wixii dhibaato ah dadka laga fogeeyo wixii jira oo dhibaato ahna meesha laga qaado wixii la qaadi waayana la yareeyo saas weeye marka waxa lagu tilmaamaa tahsiilu al-masalih wa takmiluha in masaalixda la soo xasiliyo haday joogtana la dhameystiro wa ta'tiilu al-mafasid mafasida oo la dheereeyo la zuuliyo haday zuuli weydana aw taqliiluha ama la yareeyo sidaas weeye laakiin adduunku waa dib badan yahayo mararka qaar ko sidii la rabo lama helo see la yeelaya marka hadii laba danood laba maslaxood baa la arkay labadoodiiba lama heli karo midda weyn baa la qaadanaya midda yar baa laga tagayaa laba mafsado ama laba dhibaato la arkay labadoodiiba lama baaqsan karo lagama leexan karo mid baa khasab ah marka midda weyn ayaa la tuuraya tan yar ayaa la qaadanaya tan kale waxaan ma aragtay fahamsanahay ama arkaynaa diinta iyo adduunka diinta iyo dawladooda kala dheereeyay inay tahay khatar inay tahay munaafiqnimo inay tahay wax ka dhashay muslimiinta oo maskaxda laga xaday oo diintooda lagu diraan ka wada ayaan u jeedinaa maxaa yeelay waxa weeye diinta inay wax maamusho oo muslimiintu ka faa'iideystaan dad baa cadow ku ah marka in muslimiinta la yiraa war diinta iyo dawladda kala saara diinta iyo siyaasadda kala saara arinkaas khatar weeye runtii gaaladuna ay ku guuleysteen laakiin dhabtu waxay tahay diintan adduunka inay islaaxiso ayaa loo soo diray waana shay runtii laga maarmaan ah in lagu dhaqmo maxaa yeelay dawlad diin la'aanihi waa dawladdii fircoon oo kale noqonaysa awood iska socota oo waxay doonto jibaaxaysa oo qurunka ay doonto maxaan ku rajidaynaysa ayay noqonaysaa diin aan awood lahayn oo aan dawlad lahaynna meel ma gaarayso oo ma soconayso walidaalka waxa laga wariyay culimadu inay yiraahdeen waxa laga maarmaan ah kitaabun yahdi wa sayfun yansur baa laga maarmaan ah kitaab wax xanuuninaya oo diintii ah oo cilmigii ah waa laga maarmaan wa sayfun yansur iyo awood maaragtay gargaaraysa in la helana waa laga maarmaan marka waxa weeyaan awooddu waa gargaaro weeye dawladdu gargaaro weeye dawladdu waa ciidamiye laakiin barnaamijka iyo mabda'a iyo waxa la difaacayaa waa hidaayada waa diinta weeye marka cidda hidaayada haysa oo culumada ah ayaa la rabay ayaa ah kuwa loo adeegayo barnaamijka la fulinayo oo ummadoo dhan maalkeeda iyo muruqeeda iyo maskaxdeeda ay isku geynaysaa waa hidaayah diinka xaqa ah oo hanuunka ah sidii loo waardiyeyn lahaa loogu dhaqmi lahaa loo fidin lahaa loo baran lahaa ayaa laga shaqaynayaa marka dhammaan waa la ciidaminayaa marka dawladdu iyo ciidankeeda waxaas iyo booliiskeeda iyo waxa la midka ah waa ciidan kamida ciidamada inay kitaabka Ilaahay u adeegaan inay hanuunka ilaashaan loogu talagalay weeye waxyaalaha khaladka waxa kamid ah oo siyaasadda la soo dhaxgeliyay islaamiga ah
oo dadka qaarkood ay ku talaabsan hayaan in ay maaragtay buunbuunin hayaan awoodii military oo laga horumarin hayo hidaayadii oo hidaayadii iyo diintii iyo culumadii ayaa gadaal soo socota ninkii qoriga watana wuu hor socdaa oo marka ninkii wax oranaya aniga hal soo raaco ninkii qoriga wata hal laga dambeeyo ra'yigiisa iyo ijtihaadkiisa iyo aragtidiisa hal lagu socdo waana khalad ninkii qoriga wata dowrkiisu waa taakuleeye waa difaace waa maaragtay kii shaqaynaya weeye laakiin barnaamijka cid xadidaysa waxa weeyaan kitaabun yahdi kitaabkana hadda culimada ayaa noo haysa marka hadii labadaas ay kala tagaan dib baa ka imaanaya haday istaba maraan oo midkii horeeyay la dimiriyo kii dambeeyay la hormariyo lafteeda dib baa ka imaanaya midda lixaad waxa weeye anagu maanta hadaan muslimiinta adduunka kaligeed ma joogno mabaadi kala jirta dawlada kala jira aad baa la isku taafiirinaya aad baa maaragtay maxaan ku rahaa la isku dhexgelaya marka mowqifkeena muxuu yahay nidaamyada iyo aragtiyooyinka xagga galbeedka ka imaanaya ama xagga bari ka imaanaya waxaan leenahay anaga nidaamyada ka imaanaya meelahaas wixii khilaafsan kitaabka iyo sunnada oo maaragtay ka hor imaanaya la qaadan maayo waa laga tagayaa wixii kale laga faa'iideysan karana waa laga faa'iideysanaya toddobaad waxaa jira ayada numberkan wuxuu sheegayaa afkaarta jirta oo caalamka aad u socdo waxa kamid ah fikradda la yiraahdo dimuqraadiyada kamid ah ama fikradda la yiraahdo calmaaniyada oo macnaheedu tahay diin la'aan marka dimuqraadiyada oo maaragtay asalkeedu ka soo jeedo Yuunaan laga soo guuriyay oo macnaheedu yahay dadku waa xor waxay doonaan bay sameynayaan wixii ayaga ay ku tashadaan ama intooda badan ay go'aamiso ayaa la sameynayaa wax ka horeeya ma jiraan cid kale oo xukunta ma jiraan awood ka baxsan ma jirto taasay ku salaysan tahay dimuqraadiyadu sidoo kale ayada calmaaniyadu sidoo kale waxa ay macnaheedu waa diinka iyo adduunka la kala saaro waa adduunka oo lagu saleeyo diin la'aan aakhira la'aan lagu saleeyo weeye oo danta maadiga kaliya la waardiyeynayo marka labadaas mabda dimuqraadiyada iyo calmaaniyadu asal ahaan waa laba mabda oo diinta islaamka ka soo horjeeda maxaa yeelay waxay ku salaysan yihiin in dadku ay diin la'aan fakaraan in dadku ay waxyi la'aan fakaraan in dadku ayagoo ilaahay aan maaragtay ka amar qaadanayn ay waxay doonaan sameeyaan taasina khatar weeye marka fikri ka soo horjeeda diinka weeye labadaas mabda wuxuu ku dhisan yahay wax la iltizaamayo oo la qaatay oo la aaminay ma jiraan wixii marka la isku raaco ay arinku ka bilaabanayaan taasina waa khatar muslimiintu diin bay leeyihiin waxyi bay leeyihiin kitaab baa loo soo dejiyay nabi baa loo diray sallallahu alayhi wasallam marka waxbay aamineen waxbay rumeeyeen waxbay ballan qaadeen ma iltizaamaat ayay maartay dusha saarteen ilaahay bay yiraahdeen iyaaka nacbudu bay yiraahdeen adaan ku caabudaynaa bay yiraahdeen amarkaaga qaadanaynaa bay yiraahdeen marka muslimiinta ayaga waxba meel u yaala marka labadan mabda iyo waxa la midka noocaas oo kala ah oo ka soo horjeeda diinta dadka sheegaya ama ka daba wareeganayay isku darajooyin maaha qaar waa fahamsan yihiin waxaan in ay ka soo horjeedaan diinta waana ku qanacsan yihiin waana aaminsan yihiin kuwa noocaas hadda kufri bay ku dhacayaan xal qofka aamina inuu ilaahay xor ka yahay oo amarka ilaahay uusan qaadanaynin oo amarka ilaahay aan qaadan karin ilaa la isku raaco qofka waxa aaminsani hadii qof diin leh maba ahaba kuwaas waa qayb waxa weeye dad aan fahamsanaynba oo u maleynaya kaliya dimuqraadiyada macnaheedu waxa weeyaan waa un doorasho iyo xorriyad iyo inaan la iscaburin iyo waxa noocaas oo kala kaliya u maleynaya kuwa noocaasna ayagana in la fahamsiiyo ay u baahan yihiin qaarna hadee arrimo maadi ama arrimo dhaqaale ayaa wado waxaan maartay saas iskaga dabayaacayaan marka dadka waxa in la fahamsiiyo oo aad maartay looga daadajiyo ay u baahan yihiin oo looga digo numberka 9 wuxuu sheegayaa waxyaalaha waxa jira isku eg baa jira oo mesela mabda'an dimuqraadiyada iyo waxa la midka waxyaalaha badan ku jira ama maartay feer socda ayaa jira oo dadku maartay ay u maleynayaan inay kulligood isku xugun yihiin
marka dadka muslimiinta ay in ay dad masala ama dad xukuma ay u doortaan jagooyinka maamulka ah ama jagooyinka adeega ah inay u doortaan oo aan ka hadlaynin wax tashriic dejin ah ama wax qaanuun sameyn ah aysan ahayn waxa weeye meesha yaa maamulaya meesha yaa u adeegaya hebel baa u adeegaya arinka noocaas dadku hadii ay doortaan ayagoo sifooyinkii wanaagsan ku dooranaya wax dhibaato ma laha dimuqraadiyada la diidahayaana noocaas ma aha takala waxa la mid ah dadka muslimiinta inay doortaan xataa madaxdooda ayagoo ilaahay ka baqahaya oo sifooyinkii lagu xiray maaragtay ka faa'iideynayana wax dhibaato ma laha maxaa yeelay shuuro ayaa la oran karaa laakiin waxa muhiim ah dadka muslimiinta ay magacyo iyo afkaar meel kale ka timid in la faafiyo oo lagu celceliyo oo dadka maskaxdooda laga buuxiyo ma fiicna oo hadda dimuqraadiya lagu dhawaaqo oo dadka ay maqlaan oo la amaano oo laga dhigo halka kaliya wax fiican maaha anagu diin baan leenahay dhaqan kalena waa leenahay marka in lagu bedelo magaca shuurada oo kale iyo waxa la midka ayaa haboon maxaa yeelay waa kelimad macnaheedu ballaaran yahay dimuqraadiyadu oo maaragtay markii la sii wado xaggaas iyo gaalnimada ayay galaysaa marka wax noocaas ah anagu aanan lahayn oo diinteenu ay maaragtay aysan noo sheegin oo dhaqankeena aan ahayn oo laga soo guuriyay gaalo in lagu hadlo oo la amaano oo maaragtay inay fiican tahay loo arko arinkaas arin wanaagsan dacwo ahaan iyo diin ahaan ma aha midda kale guud ahaan waa inaan fahamsanaanaa doorashooyinka iyo dadka la doorto ama la maaragtay la soo sharaxo ama maaragtay loo codeeyo arinkaasi gaar ahaantiisa waa wasiilo way gaar ahaantiisa fakar iyo maxaan ku raahaa wax kale iyo mabda kale iyo ma xambaarsana marka guud ahaan waa la sameyn karaa hadii fi xad daatihi aysan ku jirin wax mafaasida ama shariicada aysan khilaafsaneen مثلا أنا waxaan garanaya anagoo iskoolaya ama dhiganayna jaamacad in la yiraaho ninka galaaska xukuumaya ama noqonaya ka galaaska ama raadka noqonaya hal loo codayo hal loo doorto wax noocaas oo kala waxa kale oo jira takale ururaha jira ardaynimo ama ururo waxa jira maaragtay maharadeed intii isku shaqo ah inay maaragtay isku urur tahay oo dantooda ilaashadaan oo waxa noocaas oo kala ayadoo runtii waa wax cusub oo hada zamankan soo dariyay ayadana hadii wax dhibaato aysan ku jirin oo diinta aysan khilaafsaneen oo waxa la isku iimaanaya ay tahay sidii danta guud looga sheekaysan lahaa oo maaragtay wanaag la isku kaalmaysan lahaa ayadana in la shaarigo ما واحد dhibaato ma laha ayadoo la waardiyeenayo xagga masaalixda la ilaalinayo dawaabida sharciga oo diinteena amrayso arinka muhiimka waxa weeye aad looga doodaa waxa ku tacalluqa doorashooyinka waaweyn oo baarlamaanka la isku dooranayo ama madaxda waaweyn la dooranayo oo ka dhacaysa wadamada islaamka ka dhacaysa ama xataa wadamada gaalada ay joogaan muslimiintu ka dhacaysa sidee la yeelayaa runtii aad baa looga hadlay laakiin markaa fiirsid culimada mucaasiriinta ah oo arinka la weydiiyay waxay ku iftoodeen masaa'ishaas mas'alo hal xugun qaadan karta ma aha meel kasta iyo duruuf kasta iyo zaman kasta iyo makaan kasta fatwa gaar inuu u baahdo ayaa laga yaabaa tan kale waxa weey waxaani maslaxada laga helayo iyo waxa ka imaanaya oo mafsada meesha loo marahayo iyo processka loo galiyo lafteeda aragtidiisa ayuu leeyahay qofka galaya laftiisa wuxuu u galayo iyo niyada uu kale lafteeda aragtideeda ay leedahay laakiin waxay leeyihiin guud ahaan qofkii u galaya in waxaan uu wanaag ka soo xasiliyo oo xumaatideeda uu yareeyo oo dadka muslimiinta uu anfaco inay bannaan tahay culimada maarta badankood saasay iftoodeen mucaasiriinta ah saas weeye qaarna way diidaan waxay ilaahaan sharteeda ayaa badan in la iska dhaafaana laga maarmaan ah marka qaarna waa baneeyaan qaarna waa xaaraantimeeyaan ayagoo maaragtay dhanka dhibaatada qaalib yeelaya laakiin in la isku gaalaysiiyo oo dadka muslimiinta ama dadka islaamiyiinta ama dadka ducaada oo baarlamaanaadka galahaya ama jogooyinkaas galahaya in mid lagu gaalaysiiyaa qowlkaasi qowl shaad ah oo quluwi ah weeyaan laakiin qowlka macruufka oo culimada mucaasiriinta ahlu cilmiga oo ahlu sunnaha laga soo wariyay waxa weeyaan aan badankood in qofkii gali kara oo diintiisa ilaashan kara oo ummadda anfici kara
wax dhibaato ahna aan u maraynin inuu ka faa'iideeyo inay tahay bal xataa waxay yiraahdaan culimadu sidoo fatwoonayo Sheekh Cabdiraxmaan Saciidi rahimahullahu ta'ala wuxuu leeyahay dadka muslimiinta oo aqalliyaadka ah oo wadamada gaalada ku nool hadii laba gaal xataa ay tartamayso oo labada gaal kala fiican yihiin oo midna muslimiinta inuu gumaado baabaasho looga baqayo midna muslimiinta aqalliyada ah inuu diintooda iyo cibaadadooda xorriyad u siiyo la rabo labada gaal kii roon inay la saftaan baa leeyahay buulaya sheekhaas ayaa u bannaan bal wuxuu leeyahay saas loo baahan yahay maxaa yeelay laba jeeraba adiga waa lagu xukumayaayo wadankii baad degan tahay aqalliya ku tahay laba jeeraba gaal baa ku xukumaya marka labada gaal oo ku xukumaya tartamaya midka adiga ku wanaagsan oo danta muslimiinta xoogaa soo dhaweynaya oo lagu hoos noolaan karo oo dadka muslimiinta dhaqankooda iyo cibaadadooda iyo waxbarashadooda iyo waardiyeynaya in xoogaa asaga codka loo codeeyo ayuu sheekhaasi fatwooda runtii waan war sax weey marka waa in la fahmaa fikradan gadaal ka timid oo oranaysa barnaamijka dadka galay waa wada gaalo maxaan ku yiraahdaa islaamiyiintii baa la gaalaysiinaya dadkii dawladda gala la gaalaysiinaya arrinkaas arrin culimadu ay qabto ama dacwada salafta ay qabto ama dacwada sunniga ay qabto ma ahane waa afkaar quluwi ah oo dadka takfiirka ka soo jeeda 13 nambarka wuxuu tilmaamayaa waxa loo yaqaan dastuurka كلمة كلمة عربية أما أصل آن وكلمة أعجمية وفارسية ومعناها هذه النظام أما قانون أو كلوية مركا وياهد نبأ دولته وحيث ميستان وحنو عاصو كلاه ويكون كلا بحان أما الدولة نظام كذا هي مدحوينها هي مدحوينك وحجينك أما وزارة أما برلمان قولك استا وقتك أي كذا مارتي كذا هينيسو هي حلكة أي قاضيسو هي واجبات كذا حوال وقيحة marka dadka qaarkood oo u maleeyay in dastuurka in la dajiyaaba inay tahay gaalnimo u maleeyeen saxna ma aha dastuurku waa kelimad macnaheedu waa nidaam marka qofkii nidaam wanaagsan sameeysta oo diinta waafaqsan hadda waxa ma dhimin kii kalena hadda wuxuu dhimay ayaa la eegayaa hatta jamaacadka diidahaya fikradda dastuurka laftooda dastuur bay leeyihiin maxaa yeelay nidaam al-asaasi waxa la yiraahdaa بجماعة كستالية ضاي أو كهذا الله يا جماعة نك أمير كذا أنت سنة وهين أيو أمير كي أكوحجة قفك سوق له هي شروط ديسة قفك لقى صار هيو محل لقى صار هي وحاصر نبى القرآن هذا لفت دستور هذا مركز دستور كإسلامي جاه سديب النقطة وحالا مارمان الدستور هذه القرآن أيو إن لقوا قيحه إن دستور كاسي ويهي دستور وخضوع هي شريعة الإسلامك وإن لعديا إن ما دام لقى هذله يا مارد يا لقى دنبينيا يا أود إسكالة محلو حكمت ما هي هذا لقى هذا ودساتيرته ولقوا قيحة مركب واحد مهمة دستور الإسلامي إن لقوا قيحه وحلو يقانون السيادة ومعناه هي وح أسر هي waxa u sareeyo laga dambeeyanayo sareeyaha aan laga sareynin oo laga dambeeyanayo oo ummadu hoos iimaanayso oo lagu kala baxayo oo waxa saxan iyo waxa khaladka ah loo noqon hayaay inuu ahaado shariicada islaamiyada in la qeexo oo arrinkaasi cadaado oo aan la labayn ayaa laga maarmaan ah in la yiraahdo marka shariicada islaamka ayaa loo noqonayaa iyo qawaaniinta caalamka lama ogola shariicada islaamka wax la siman oo la simi karaahi ma jiraan marka waa in la qeexaa shariicada islaamka ayaa ah meesha u sareysa oo loo noqonayo oo loo xukuntamayo oo wax kasta lagu kala saarayo waa in la cadeeyaa in shariicada islaamka ay tahay masdarka kaliya meesha kaliya oo laga qaadanayo qawaaniinta waa in la cadeeyaa in wax kasta oo ka hor imaanaya shariicada ay yihiin baatil ay yihiin waxba kama jiraan taas kaliya maaha waa in dastuurka laftiisu aysan ku jirinin wax diinta khilaafsan oo marka qaarkood waxa arkaysaa dastuurkiyo hadal fiican qoraya shariicada islaamka ayaa la qaadanaya wixii khilaafsan lama ogola hadana asana meel kale asaga laftiisa khilaafsan meelaha qaarkood oo ka hor imaanaya marka asaga isburinaya marka midaas in laga baxa loo baahan yahay oo lilaahi laga noqdo waxaanu waa diin ma aragtay munaafiqiin iyo siyaasad ma ahane waadiga tukanaya ilaahay caabudahaye ilaahay ina caabudid miya culays kuga ah ina qaatay shariicadiisa miya culays kuga ah
marka shariicada ilaahay in ayada la siiyo meesha u sarreysa oo la yiraaho wixii ka hor imaanaya waa baatil ayaa loo baahan yahay marka fiirisid caalamka islaamiga qaar waxa ku oranayaan waxa laga qaadanayaa yani sharciga iyo qawaaniinta waxa laga qaadanayaa koow shariicada labo urfiga iyo caadada saddex dawladaha dariska ah afar qawaaniinta caalamiga ah afar shay baa la sheegayaa mid kasta waxa laga qaadanayaa taasina ma runtii nooc shirki ah baa ka rartimaya maxay shariicada islaamka hadii wax la simo waxay ka dhigan tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala oo wax la simay bay ka dhigan tahay war ilaahay cilmigiisa ilaahay xikmadiisa ilaahay xaq uu leeyahay cid la siin kara ay ma jirto la maarta urfi iyo caado ayaa la siin karin qawaaniinta dawliga ayaa la siin karin marka hadii la yiraaho shariicada iyo hadii lagu daraba waadoo yiri ilaahay baan caabudayaa iyo hebel bay ka dhigan tahay takala aydan waxa loo baahan yahay in la fahmo aad waxa loo isticmaalaa dawladaha qaar kood dawladda diinteedu waa islaam ayaa arkaysa hadalkaasi waa fiican yahay laakiin waa in laga dhabeeyaa oo islaamkaas macnihiisu noqdaa in dastuurka shariicada uu khuduucayo oo waxa u sareeyo loo noqonayaa uu yahay shariicada wixii khilaafsanna aan maarad ay baadil yihiin lagana tiro dastuurka laga tiro qawaaniinta laga tiro islaamka laga tiro warbaahinta laga tiro tilaabo kasto la qaadayo hadal kasto lagu hadlayo waa in shariicada uusan khilaafsaneen ayaa loo baahan yahay وإن السكيل عشان دساتيرته كلموين كجارهان دساتيرته ودمضى عربته وحكوصة أرورته كلموين هذو ملايين يصير إن مسلمين تا لو خيانة هيو ودتك شعب كائن مارك حوجا لو مارك تعمل ضها هيو ولا ليه هي الشريعة ومصدر كأساسي جاه التشريع أما مصدر كرئيسي جاه أو تشريع أي مغليسة أركاس وخطر هذه مصدر رئيسي ليراه هذه مدن رئيسي أهين بكل فاقا هذه أساس ليراه مدن أساس أهين بكل فاقا تاسو معناه هذه الشريعة إنه حلقوا فير وضه أما وحلقة دب وضه أيا دري ميساء لما نقول شريعة وكلامك إلهي وحكمك إلهي سيد إله سبحانه وتعالى عن وحبا لو فير وذي كريم عن وحبا لو لفاق كريم أيا شريعة دي سنة وحبا وحكلا لو لفاق كريم marka hadii lagu lifaaqo oo la yiraahdo shariicada iyo wax kale ayaa siman waxay ka dhigan tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo cid kale ayaa siman ayay ka dhigan tahay taasna runtii shirki ayaa lagu galayaa tan kale waxa muhiim ah dadka muslimiinta ah baarlamaanaad iyo maaragtay iyo golayaal ayay sameysteen lagu magacaabayo golayaasha sharci dejinta ama sharci sameynta lagu magacaabayo كلمة ما في عنا محايرة شرع سمين تشرعه كلمة ما أرد شريعة أي لحريرة مركين حاجة الله خفيفية ولا مثلا قانون سمين أو كل اللي يراه مركب مجالس تاسي يقولياش هذه برلمانك هوش أي قبنيان إن لقيحه سدين توافق صن أي لقوا مرمان وحي قبن كان قف كمسلم كوح أبنان وإلهي أبني وحويه شريعة الإسلام كا وإله نقول ما نقول واجبية ونحرستي وعلمي وفضلي سيد الله فلنا أيو والله طبقها أيو إن لقوا تشهد وعلمي هذا اللبارو وحد بعتامله متى كله وحي دين تيسن كهذلين وشريعة تيسن كهذلين أيضا إن دتك أهل العلم جاي كاجتهادان أو حكي رهان وحكسوا صار أيضا لبعتاملها لكن إن لا يراه برلمانكو شرع الدجين لا يراه أو أن لو حددين وحي النص وصل لهين وحي النص له لقى ما هذا ذكره أو لقى ما دو ذكره دود ما قف مسلم كاي إنه تكذه مكذب ده هي قف مسلم كاي إنه أشهاته ما دود بكفرنا قف مسلم كاي إنه صوم زكية ما دود بكفرنا دود كمان فرنا تازم مركا متى حرام إذا شريعة الله قاتنا دود كمان فرنا marka waxa laga hadlayo oo barlamaanka uu ka shaqeynayo dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan waa in barlamaanka shaqadiisu ay noqotaa sidii diinta loo furin lahaa iyo sidii masaa'isha diintu ay ka hadlin dad ka hadla oo xukunka islaamka ka istinbaada loo sameyn lahaa ayagoon dadka ahlu cilmiga ah baa loo baahan yahay inay noqdaan laakiin in la yiraaho barlamaanku wuxuu doonu dejin karaa barlamaanku waa sharci dejiyaha u sareeya maartay
hadalkaasoo kale khuduuro ayuu keeni karaa marka in la qeexo oo dadka muslimiinta ahi tawxiidkooda iyo eryada ku hadlayaan ay ilaashadaan bay ku fiican tahay lambarka ku xiga wuxuu sheegayaa dadka muslimiinta waxna waa thaabit oo inay isbedelaan ama laga hadlo lama ogola haddii laga hadlana diinta iyo tawxiidkii ayaa burayso waxbaa gaaraya waxaas waxay yihiin shareecada ku dhaqankeeda iyo dabiqideeda diinta lagu camal falo arrinkaas bedelitaan ma laha waatan aad loo xiiseeyaa in dadku isbedelaan oo yani hadda madaxweyne cusub la keeno hadda maarta doorasho la qaado ilaa aakhiriga marka midda noocaasa anagu waxaan leenahay waxa sugan oo aan la bedeli karin oo aan laga hadli karin oo in la isku waafaqo loo baahan yahay waa in ku dhaqanka shariicada islaamku isma bedelo laakiin cidda lagu dhaqaysa iyo cidda ku habboon iyo cidda munaasabka ah oo ammaanadaas culus loo dhiibayo ayaa isbedeli karta oo marba nin baan fiirin karnaa marba nin baan tijaabin karnaa laakiin mabda'a iyo waxa meesha yaalla oo lagu xukuntamahayahay isbedeli maayo marka waxaan oran karaa xaakimku waa isbedeli karaa laakiin xukunka meesha yaalla oo la isku xukumayahay isma bedeli karo sida islaamku isku bedeli karin dadku waa muslimiin muslimnimada iska bedeli maayaan sidoo kale shariicada ku dhaqankeeda iyo diinta ku camalfalkeedu wax isbedela ma aha wax codgala ma aha wax maaragtay loo codeeyo ama la yiraahay maaragtay cidii timaadaan fiireen ma aha dadka muslimiinta cid kale oo imaan karta ma jirto shariicada ku dhaqankeedu waa thaabit waa lama taabtaan waa lama eegaan waa shay muqaddas weeyaan aan far la saari karin laakiin qofka munaasabka ah in laga ijtihaado la doorto qofku fiican la fiirshahay diintu way ogoshahay lamarka 19aad waxaan cadeynaynaa ama maaragtay aan tilmaamaynaa waxa weeye qofka xaakimka ah oo maaragtay maxaan ku raahaa muslimka ahi umuuraha ummadda khuseeya inuu ka sameeyo shuura baa loo baahan yahay intuusan go'aan la qaadan aan tilaabo la qaadan in cilmi ahaan loo fiirsho shariico ahaan loo fiirsho dadka yaqaana lala tashado ayaa loo baahan yahay kadibna go'aanka la qaato go'aankaasoo waafaqsan dadkaasi ahlu cilmiga ahi ahlu cadaalada ahi waxa ay soo jeediyeen in la raaco ayaa wanaagsan taasaana ku jirta maslaxadu insha Allah ta'ala tan kale waxa weeye asiyaasa sharciya waxa lagu dhaqmahayaa muslimiin kaliya maaha hatta gaarada lafteeda cilaaqaadkan la yeelanayno mowqifkan ka istaagayno saan ula dhaqmayno lafteeda inay diintu ay hagto ayaa loo baahan yahay ayaguna sidii diinta iyo muslimiinta ay ula dhaqmaan iyo mowqifka ay ka istaagaan ayaa laga istaagayaa dadka muslimiinta oo la tashanayay haday meel isku wada raacaan hada ayadu waa cadda waa la raacayaa laakiin haday ay iskhilaafaan meesha loo badan yahay in la raacaa dhibaato ma laha dadka aqlabiyada ah oo ahlu cilmiga oo ahlu aqliga meesha u bataan wax un baa jira maaragtay xoogaa in la weheshado oo halkaas ay jireen maslaxadu ay u badan tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadana waa ka sugan tahay in meesha loo badan yahay mararka qaarkood la aado gaar ahaan umuuraha ijtihaadiga ah oo maaragtay saas aan u cadayn in ra'yigu meesha u bato ay noqon karto meesha ay tahay maslaxada shay diinta ku soo weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam markii Uhud uu maaragtay ula tashay saxaabada ma u baxa gaalada banaanka ma u baxa mase magaalada gudaheeda baan kala dagaalamaa waxa loo batay in banaanka loo baxo oo banaanka laga hortago ayaa loo batay nabiga sallallahu alayhi wasallam ra'yigi ayuu yeelay waa sagii soo baxay sidoo kale markii Uthman radiyallahu anhu la dooranayay oo maaragtay yani Umar la dilay Uthman la dooranayay 6 nin oo loo saaray meesha u bateen ayaa la qaatay Abdullah bin Auf radiyallahu anhu dadku soo wareystay saxaabadu soo wareystay wuxuu marka uu arkay sida Bukhari warinayaan in dadku ra'yigoodu u badan yahay Uthman bin Affan inuu u badan yahay ayuu soo cadeeyay tiibuna ku socday midda ugu dambaysa baabkan waxa weeye baabkan asiyaasa sharciya waa baab khatar weeyaan oo u baahan aad la isku miisaamo maslaxada iyo mafsadada iyo waxa imaanaya iyo waxa aan hadda jira iyo meesha la abaarayo in aad loo fiirsado ayaa loo baahan yahay la iska eego taasna dadka maaragtay ahlu ikhtisaaska oo culimada ah oo muahaliinta u ah
ayaa iska leh oo ka talin kara waxaana waa maslaxad hal la sameeyo tan maslaxad ma aha hal iska daayo waana muhiim weeyaan marka dadka dhalinyarada inay iska ilaaliyaan inay ku talaabsadaan waxyaalaha waaweyn oo ummadda masiirkeeda taabanaya ayaa loo baahan yahay wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.